نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بڑی مبارک محفل ہے یہ آج، جو قرآن کریم کی تکمیل کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ محترم جناب شیخ اسحاق نذیر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے صاحبزادے عبد المنان نے قرآن کریم مکمل کر لیا، حفظ مکمل کر لیا، اور الحمدللہ آج کے بعد عبد المنان نہیں بلکہ حافظ عبد المنان کے نام سے یاد کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بنائے، صالح بنائے، اور قرآن کریم جس طرح یاد کیا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اس موقع پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترم شیخ عبدالرب بن فیض اللہ بن محمد جو حرم شریف کے استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ 45 سال سے حرم مکی میں حفظ قرآن کریم کی تعلیم عام کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم اس مبارک موقع پر ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جیسے کہ آپ نے سنا، استاد مکرم اور شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ پروگرام صرف ختم قرآن حافظ عبد المنان صاحب کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے، تو میں مختصر الفاظوں میں 2-4 نصیحتیں کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان جو ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، نیت سے لے کر آخر درس تک، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، جب تک آپ کا آخری درس ہے اس وقت تک جو ہے طالب علمی کے لیے جو ہے نا نیت آپ کر کے خالص کہ ہم طالب علم ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، مہد سے قبر تک طالب علمی ہے۔ اگر داڑھی آ جائے، سفید ہو جائے، بچے ہو جائیں، پڑھ رہا ہے تو وہ طالب علم ہے۔ فارغ ہو گیا ہے، جو نظامت کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے اس سے فارغ ہو گیا ہے تو وہ پھر بھی طالب علم ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میرا ایک استاد، یہاں میرا استاد بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن وہ ہے میرا استاد۔ وہ کسی طرح کہ ہم تو فارغ ہو گئے، پڑھانے لگ گئے، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، پڑھا رہے ہیں، استاد ہیں، لیکن کسی چیز میں اگر انہوں نے مثال کے طور پہ مجھے ٹوک دیا، بتا دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح ہے صحیح اور اس طرح غلط ہے، تو وہ بھی استاد ہی کہلائے گا۔ آپ نے مثال تو سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں من علمنی حرفا کنت له عبدا، وہ عبد وہ مراد نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ اللہ کا بندہ ہے تو یہ اس کا کیسے بندہ ہو سکتا ہے۔ غلامی جو ہے نا یہ تو رہتی ہے، ہم سب غلام ہیں، استاد کے غلام ہیں، غلام مانے بچہ، ہم ان کے بچے ہیں، روحانی باپ ہوتا ہے استاد۔ تو اس لیے یہ کبھی دل میں یہ نہ لے کے آئے غرور کہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں، اتنا پڑھایا ہے میں نے، یہ کیا ہے۔ شیخ الحدیث آپ نے سنا ہوگا، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ صرف استاد نہیں تھے، وہ ماشاءاللہ علامہ، محدث اور
तनकीद और रिजाल के उनका माशाअल्लाह सब एतराफ़ करते हैं रिजाल के इल्म में। उनके पास भी इसी तरह एक दफ़ा हरम मक्की में हाफिज़ फ़तह मोहम्मद के वहाँ जमा होते थे सारे, तो वहाँ मसाइल चले। एक लड़का होता था मोहम्मद मंसूर, तो उसको शाह साहब, शाह बदियुद्दीन शाह साहब कहते थे, या उसफूर, उसका चिड़िया लक़ब दिया हुआ था। वो माशाल्लाह उसको जो काम कहते मिनटों में करके आ जाते। बहुत ऐसी तरह माशाल्लाह दुबला पतला था वो, जो काम उसको बोले वो फौरी। मैंने कहा था उसफूर यतीर व यरज। तो उसने एक दिन कहा शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी से, या शेख हादल हदीस लई सकदा। उन्होंने खामोश हो गए, ये नहीं कहा कि, या किसी ने उनको टोका नहीं, उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा तय्यब कैफ़ल हदीस सहीह, कहा अल्फाजुल हदीस कदा व कदा। उन्होंने कहा खलास अंत मिन अल-यौम उस्तादी, आप मेरे उस्ताद हैं। ये कोई इज़्ज़त और वो बेइज़्ज़ती का सवाल नहीं होता इसमें। इल्म के बाब में इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का सवाल नहीं है। छोटा बड़े को टोक सकता है, बड़ा छोटे को टोक सकता है, लेकिन उस हद में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम युवक्किर कबीरना व यरहम सगीरना, ये लाजिम रहेगा। ये नहीं कि अब छोटा जो है अगर उसने एक बात बता दी तो समझे मैं बात पता नहीं क्या, मैं तो बहुत वो कुछ हो गया, मैंने फलाने उस्ताद को टोक दिया, मैंने ये कर दिया। नहीं, ये जहन से निकाल दें। तालिब जो है वो तालिब ही है, उस्ताद कितना भी वो कमज़ोर हो, तालिब जो है उसका तालिब ही रहेगा, कितना बड़े ओहदे तक क्यों ना पहुंच जाए। तो इसलिए मैंने पहले पिछली दफ़ा भी आया था तो मैंने आप लोगों को यही कहा था, जिस मकसद के लिए आप आए हैं उसमें आप जो है वक़्त ज़ाया वो लगाएं, वक़्त ज़ाया ना करें। और दूसरी बात यह है, जो बात समझ में नहीं आती वो आप पूछें उस्ताद से, एक दफ़ा दो दफ़ा उनसे, दूसरों से। जब तहक़ीक़ हो जाए, अगर हमने गलत समझा है तो उस्ताद साहब को बता दें कि मैं गलती पे था, मैं गलत समझ रहा था। और अगर सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, ये अच्छा काम हो गया। तो इन बातों का लिहाज रखें आप। एक तो वक़्त का ज़िया नहीं करना, दूसरा जिस मकसद के लिए आए हैं उसको जो है अपने मद्देनज़र रखना है, उसी पे चलना है। उसके साथ साथ मदरसे का जो निज़ाम है उसकी मुखालफत नहीं करनी आपने, उस्तादों का एहतराम करना है, और जो असबाक आपने पढ़े हैं उनको दोहराते रहें। कुरान शरीफ हाफिज़ साहब हो गए हैं माशाअल्लाह। अब उसका ये मकसद नहीं है कि अब मैं जो है मंज़िल ना पढ़ूं, अब इनकी जो है ना ज़्यादा मंज़िल पढ़नी पड़ेगी इनको। पहले एक सिपारा अगर सुनाते थे तो अब इनको 3 सिपारे जो हैं कम से कम सुनाने चाहिए, तदरीजन आधा सिपारा, फिर 1 सिपारा, अगले महीने में 2 सिपारे, फिर इस तरह। और जितने ये इनका पुख्ता होता जाएगा इनके लिए जो है ज़्यादा मंजिल पढ़ना ज़रूरी हो जाएगी। हमारे शेख मोहम्मद अहमद अल-अमीन हैं और मोहम्मद मुख्तार अल-अमीन, 2 मशाइख अलग अलग हैं, दोनों का नज़रिया यही है और हमने उसको देखा है, तजर्बा किया है। कम से कम 10 सिपारे मंजिल पढ़नी चाहिए हाफिज़ जब हो जाए। नाजरा पढ़े, जैसे पढ़े, 10 सिपारे रोज़ाना पढ़ता रहे, और सुनाने के लिए जो है वो जितना सुना सके, 2 सिपारे, 1 सिपारा, 3 सिपारे, जब जाके कुरान शरीफ जो है ना सही मानों में हिफ्ज़ होता है। ये तो इब्तिदाई मरहला है, अभी इन्होंने ख़त्म कर लिया है और ज़ब्त अभी नहीं हुआ। और उसके साथ तजवीद भी पढ़ना, उसका तत्बीक करना, वक्फ़ इब्तिदा का जो है ना ये लिहाज रखना, क्योंकि वक्फ़ इब्तिदा से माना बिगड़ जाता है, इसलिए उसका लिहाज लाजमी है। तो यही दुआ है मेरी अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। सबसे पहले वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदा, हम हिदायत पर हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اس کے باوجود ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ ثابت قدم رکھے، کہیں پھسل نہ جائیں. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا ہے آدمی جو ہے ما يكون العبد الا ما بينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فماذا يفعل؟ اما ان يكون على ما هو عليه او يزل قدمه. یعنی ایک بلش رہتی ہوتی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور وہ جو ہے نا پھسل جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح دوسرے ساری زندگی اس نے ایسے ایسے عمل کرتے رہے، لیکن ما يكون بينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيسلم، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے ثابت قدمی کی دعا کریں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وثبتنا علی الہدی، یہ دعا کرتے رہیں ہدایت کے. اور عمل جو ہے جتنا ہو سکے وہ کرتے رہیں. اور خاص کر ہم حافظوں کو رات کے آخری حصے میں اٹھنا چاہیے، خاص کر حافظوں کو. یہ نہیں کہ حافظ ہو گئے تو بس آپ قرآن تو حفظ ہو گیا ہے، نہیں، قرآن کا حق ادا کرنا آیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھیں، اس میں آپ آدھا سپارہ منزل پڑھیں اپنے طور پہ. آدھا سپارہ پاؤ 2 رکعت ضرور صبح کی نماز سے اذان سے پہلے آپ نے یہ ایک لازم ملزوم چیز رکھ لیں. ہمارے شیخ محمد اکبر شاہ صاحب جو ہیں، جو میرے استاد تھے، اور ہمارے شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کے بھی استاد ہیں، اور بہت سے علماء ہیں جن کے وہ استاد رہے ہیں. ان کا قاعدہ یہی تھا کہ رمضان شریف میں وہ 4 دن میں ختم کرتے تھے. تراویحوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور تہجد کی اذان ہوتی وہ ختم کرتے، اور ختم کرنے کے بعد وہ سحری کرتے. اور تو اس لیے حافظ قرآن جو ہے، قرآن کی منزل جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ پڑھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیریت کا لقب دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ پڑھنے کا نہیں ہے، قرأ القرآن واقرأہ، تعلم القرآن وعلمہ. جب تعلم آپ قرآن کریں گے تو اس کے ساتھ حدیث لازم آئے گی، کیونکہ حدیث تفسیر ہے قرآن شریف کی. خالی قرآن سمجھ میں آپ کے نہیں آئے گا، اس میں اجمال بھی ہے اور کہیں جو ہے اختصار بھی ہے مقصد یہی آیاتوں میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توضیح فرمائی ہے. تو اس لیے تعلم القرآن، قرآن سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی بتا دی گئی ہے کہ کس طرح پڑھتے تھے. یہ نہیں کان یمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ ہے بتانے کا کہ اس طرح پڑھتے تھے. تو میرے آخر میں یہی دعا ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہ بھولیے گا. استادوں کا احترام، اور آپ کے ساتھی جتنے دوست احباب بڑے ہیں آپ سے، ان کا احترام. اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پہ کیا کریں؟ شفقت کریں. شفقت یہ نہیں ہے کہ کبھی شفقت ایسی بھی ہوتی ہے، مار میں بھی ہوتی ہے شفقت. کبھی بچے ہمارے طالب علم ہم یہی سمجھتے ہیں کہ استاد نے مارا ہے تو استاد میرے سے نفرت کرتا ہے. استاد نفرت نہیں کرتا. استاد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں ہوں اسی طرح میرا طالب ہے، جیسے وہ طالب فلاں جو ہے نا اچھا ہے اس کی طرح بنے، جیسے ان کے والد ہیں ان کی طرح. یعنی وہ اچھا سوچ ہوتا، لیکن ایک طریقہ الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہے. ہمارے محترم استاد شیخ الحدیث رحمہ اللہ ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی سخت مزاج تھے. کبھی کبھی مجھے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایسے سر ایسے کرتے تھے نا، میں سمجھا آج استاد جو ہے نا ناراض ہو گئے. بس اب تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی، ہاں کیسے چماٹ لگی تجھے؟ چاٹ 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 بولتے ہیں نا ہم سندھی میں،
चाट मारे। तो मुझे सिंधी नहीं आती, बहरहाल वो सिंधी में वो करते थे, ऐसे सर को करते, ये इस तरह नहीं है। तो इससे अगर मार दे उस्ताद, ये नहीं मकसद कि उस्ताद ने मेरे साथ जो है ना वो कर दिया, नहीं, ये उस्ताद की शफ़क़त है। वो चाहता है कि मेरा तालिब इल्म जो है ना कोई गलती भी ना करे, ज़बर ज़ेर की गलती भी ना हो। हर उस्ताद यही चाहता है कि मेरा तालिब जो है ना पहले नंबर पे हो। तो इसलिए आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कभी उनको बुरा ना मनाएं, उनका मारना, उनका सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना। इसी तरह आप जो है कामयाब होंगे। वरना कितने देखे हैं जो उस्तादों के ऊपर तान तशनी और ये ऐसी ऐसी बातें करते थे, जो ज़ाया हो गए, आगे तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि उस्ताद की ये नीयत नहीं होती कि मेरा तालिब जो है ना वो इस तरह। तो अल्लाह ताला से दुआ है इस बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी, हम अपने लिए भी, और उस्तादों के लिए भी। उस्तादों को भी आजकल जो माहौल अलग है, उस वक़्त एक बच्चे ने वालिद से कहा कि अब्बा आप कहते हैं कि वो फ़लाना फ़लाना, वो तो अब बड़े हो गए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, तुम बड़े तुम भी हो जाओगे, तुम उसी तरह करो जिस तरह वो करते। तो फिर आप जो है ना ये मोबाइल और ये चीज़ें आप मना करवा दें तो फिर हम भी हो जाएंगे। उनके दौर में तो टीवी भी नहीं था, उनके दौर में तो रेडियो भी नहीं था, तो आप हमें कैसे कह रहे हैं? घर में तो 10-10 मोबाइल हैं, 10-10 वह हैं, और खामोश हो गए। वाल क्या कहेगा? कुछ नहीं कह सकते। ये चीज़ें भी हैं, इन चीज़ों का लिहाज रखते हुए भी तालिब इल्मों को नसीहत करनी चाहिए। इंसान खुद जो है ना खैर और शर इसमें मौजूद है, इंसान खुद इसमें खैर और शर मौजूद है। इसमें तो फिर खैर शर तो ज़ाहिर बात है, शर ज़्यादा होगा खैर कम होगी, और जहाँ आप बटन दबाएंगे वहीं दबेगा। और इसमें तो एक नहीं लाखों करोड़ों चीज़ें मौजूद हैं, वो हमारे इस्तेमाल पे, वो हमारे बगैर चलते ही नहीं। देखो पढ़िए खामोश पड़े हुए हैं, हम इसको हाथ लगाएंगे तो वो इस्तेमाल होंगे। तो उसका मकसद असल हम हैं, हम उसको सही तरीके पे इख्तियार करें, उसको इस्तेमाल करें। तो हम इसे मकतबत शामिला इसी में है, पूरी दुनिया की किताबें मौजूद हैं, कुरान शरीफ मौजूद है, तफासिर मौजूद हैं, एक नहीं दो नहीं हज़ारों की तादाद में तफासिर, कुतुब हदीस जो भी। तो हमारे इस्तेमाल का जब वो सही होगा तो हम सही रहेंगे, जब इस्तेमाल गलत शुरू हो जाएगा तो हम गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें अल्लाह ताला महफूज रखे हर शर से, और अल्लाह ताला हर भलाई जो है हमें अल्लाह ताला उससे नवाजे, और हमें जो है उस्तादों की कदर और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और इल्म सीखने और सिखाने के लिए हम जो है खालिस और इखलास के साथ वो रहें कोशां। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आखिर में दुआ कर देते हैं, अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम, व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनल क़ुरआनि मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़ अन-नहार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।